नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम सेमेस्टर 5 आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जेमां आज આપણે ચર્ચા કરવાની છે હેક્સર અને ઓલીનો સાધન પરિમાણનો સિદ્ધાંત। આગળ આપણે એડમ સ્મિથ અને રિકાર્ડોનો સિદ્ધાંત જોયો। એડમ સ્મિથે કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર ઉદ્ભવવાનું कारण है निरपेक्ष खर्चनी स्थिति एटले के निरपेक्ष खर्च लाभनो तफावत होय तो आंतरराष्ट्रीय वेपार उद्भवे छे। ज्यारे रिकार्डोए कह्युं के सापेक्ष खर्च लाभनी स्थिति होय तो आंतरराष्ट्रीय वेपार बने देशोने लाभदायक रहेशे तो आंतरराष्ट्रीय वेपार उद्भवशे। सापेक्ष खर्च लाभनी ए परिस्थिति हशे तो, परंतु आ निरपेक्ष खर्च के सापेक्ष खर्च लाभनो तफावत अस्तित्व में शा माटे आवे छे? ए निरपेक्ष खर्च लाभ के सापेक्ष खर्च लाभ उद्भववा माटेना कारणो कया छे तेनी समजूती तेओए आपी नथी। निरपेक्ष खर्च लाभ तफावत के सापेक्ष खर्च लाभ तफावत उद्भववा पाछळना कया कारणो जवाबदार छे तेनी समजूती हेक्सर अने ओलिन ने आपेली छे। हेक्सर अने ओलिन ए बे अर्थशास्त्रीओ छे। सौप्रथम आ अंगे समजूती स्वीडिश अर्थशास्त्री एली हेक्सरे 1919 में आपी। तेमना एक लेख में आंतरराष्ट्रीय वेपारनी तरा अंगे जे महत्वना एमने विचारो रजू कर्या तेमां तेमने आनी समजूती आपी। क्यारे 1919 में प्रसिद्ध थयेलो तेमना एक लेख में एली हेक्सरे अने आगळ जता 1935 में तेमना शिष्य बर्टिल ओलिन नामना अर्थशास्त्री आपी। बर्टिल ओलिन ए पण स्वीडिश अर्थशास्त्री छे। तो आ रीते सौप्रथम 1919 में छे एली हेक्सरे आ अंगे विचारो रजू कर्या अने एनी व्यवस्थित रजूआत जे छे 1935 में ओलिने करी। तो आ रीते आ बे अर्थशास्त्री हेक्सर अने ओलिन गुरु अने शिष्य ए बने समजूती छे ए आ सिद्धांतनी आपी छे, एटले के सापेक्ष खर्च लाभना सिद्धांतनी समजूती आपी। एटले एमणे ए दर्शाव्युं के सापेक्ष खर्च तफावत उद्भववा पाछळना कारणो कया छे तेनी समजूती तेमणे आपी। तो तेमणे एवुं कह्युं के निरपेक्ष खर्च तफावत के सापेक्ष खर्च तफावत उद्भववा पाछळनुं कारण छे जे ते देशमां रहेલું साधनोनुं प्रमाण, उत्पादनना साधनोनुं प्रमाण छे ए जवाबदार छे, एनुं प्रमाण जवाबदार छे। एटले एमणे हेक्सर ओलिनना ने जे सिद्धांत छे एनी साथे ज रजूआत करवामां आवे छे। एटले एमना सिद्धांतनुं नाम छे साधन परिमाणनो सिद्धांत। एटले के आंतरराष्ट्रीय वेपार छे ए निरपेक्ष खर्च लाभ के सापेक्ष खर्च लाभ तफावत जवाबदार छे, परंतु ए निरपेक्ष खर्च लाभ तफावत के सापेक्ष खर्च लाभ तफावत पाछळना कारणो कया छे ए एडम स्मिथ अने रिकार्डो समजावी शक्या नहीं। तेनी समजूती छे ए हेक्सर अने ओलिने आपी अने एमणे दर्शाव्युं के आ निरपेक्ष खर्च लाभ तफावत के सापेक्ष खर्च लाभ तफावत उद्भववा पाछळना कारणो छे जे ते देशमां रहेલું साधनोनुं प्रमाणमां रहेलो तफावत एना कारणे निरपेक्ष खर्च लाभ तफावत के सापेक्ष खर्च लाभ तफावत छे ए उद्भवे छे। तो आ सिद्धांतनी हवे आपणे समजूती मेळवीए। हेक्सर अने ओलिने बे हकीकतो तरफ छे आपणुं ध्यान दोर्युं छे आ सिद्धांतमां। एक तो छे जुदा जुदा उद्योगोमां उत्पादनना साधनो, दाखला तरीके श्रम अने मूडी ने जुदा जुदा प्रमाणमां संयोजवामां आवे छे। जेम के पोलाद उत्पादनमां सामान्य रीते श्रमनी तुलनाए मूडीनी वधु जरूर पड़े छे, ज्यारे कापड़ उद्योगमां मूडीनी सरखामणीमां श्रमनी वधु જરૂર પડે છે, એનો ઉપયોગ વધુ થાય છે। એટલે શું કીધું, જુદા જુદા ઉદ્યોગમાં ઉત્પાદનના સાધનોનું
શ્રમ અને મૂડીનું પ્રમાણ છે એ જુદું જુદું જોવા મળે છે. એટલે જુદા જુદા વસ્તુના ઉત્પાદન છે એમાં જે ઉત્પાદન વિધેય છે એ કેવું છે, જુદું જુદું જોવા મળે છે. એટલે કે x અને y બે વસ્તુ છે તો એનો ઉત્પાદન કરવા માટે માની લો કે x માં છે એ શ્રમની વધારે જરૂર પડે છે અને મૂડીની ઓછી જરૂર પડે છે. શ્રમ વધુ અને મૂડી ઓછી. અહીં y વસ્તુ છે એમાં માની લો કે શ્રમ ઓછો અને મૂડીની વધુ જરૂર પડે છે. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ શ્રમ પ્રચુર વસ્તુ છે ને આ મૂડી પ્રચુર વસ્તુ છે. એટલે એક વસ્તુ એમને એ સમજાવી કે જુદા જુદા ઉદ્યોગોમાં ઉત્પાદનના સાધનો શ્રમ અને મૂડી ને જુદા જુદા પ્રમાણમાં સંયોજવામાં આવે છે. એનો અર્થ એ થયો કે ઉત્પાદન વિધેય છે જુદા જુદા ઉદ્યોગો માટે એટલે કે જુદી જુદી વસ્તુ માટે જુદું જુદું હશે. આ એક વાત. બીજી બાબત એમને કહી કે કેટલાક દેશોમાં શ્રમની સરખામણીમાં મૂડીનો પુરવઠો વધુ છે તો કેટલાક દેશોમાં મૂડીની સરખામણીમાં શ્રમનો પુરવઠો વધુ છે. બીજી હકીકત શું કહી કે કેટલાક દેશ એવા છે કે જ્યાં શ્રમ વધુ પ્રમાણમાં છે મૂડીની તુલનામાં અને કેટલાક દેશ એવા છે કે જ્યાં શ્રમની તુલનામાં મૂડી વધારે છે. એટલે કેટલાક દેશો શ્રમ પ્રધાન દેશ છે તો કેટલાક મૂડી પ્રધાન છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે આ બે હકીકત તરફ છે એ આખો સિદ્ધાંત છે રચાયેલો છે. હવે આપણે એને સમજશું. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે જે દેશમાં જે સાધન વધુ પ્રમાણમાં છે એનો પુરવઠો વધુ પ્રમાણમાં છે તો એ સાધન એ દેશમાં કેવું હશે, સસ્તું હશે. એ દેશ એ સાધનનો ઉપયોગ કરી અને છે ઓછી કિંમતે વધુ ઉત્પાદન છે એ મેળવી શકશે અને તો એ વસ્તુમાં એ વિશેષીકરણ કરશે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે આ બે વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે એક તો શું કહ્યું કે જુદા જુદી વસ્તુઓ માટે એટલે કે જુદા જુદા ઉદ્યોગમાં ઉત્પાદનના સાધનો છે શ્રમ અને મૂડીને જુદા જુદા પ્રમાણમાં સંયોજવામાં આવે છે. અને બીજું કહ્યું કે કેટલાક દેશોમાં શ્રમની સરખામણીમાં મૂડી વધારે છે તો કેટલાક દેશોમાં મૂડીની જગ્યાએ શ્રમ વધુ છે. તો આ રીતે આમાં બે હકીકતના આધારે આ સિદ્ધાંતની રજૂઆત છે તેમને કરી છે. એટલે જે દેશમાં શ્રમ વધુ હશે, શ્રમની સંખ્યા વધારે હશે, શ્રમનો પુરવઠો વધુ હશે તે દેશમાં શ્રમ કેવો હશે, સસ્તો હશે. અને જે દેશમાં મૂડી વધુ પ્રમાણમાં હશે એ દેશમાં મૂડી કેવી હશે, સસ્તી હશે. તો એટલે જે સસ્તું હશે ઉત્પાદનના સાધનો એવી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે. એટલે કે જે દેશમાં શ્રમ વધારે છે તો એ દેશ છે એ શ્રમ પ્રચુર વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે અને જે દેશમાં મૂડી વધુ પ્રમાણમાં છે એ મૂડી પ્રચુર વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે એમ આપણે કહી શકીએ આ સિદ્ધાંતના આધારે. એટલે સાધન વિપુલતા છે એ જે તે દેશ છે એનામાં જે સાપેક્ષ ખર્ચ કે નિરપેક્ષ ખર્ચ તફાવત જે ઉદ્ભવે છે એના પાછળ છે આ સાધનોનું પ્રમાણ છે એ જુદા જુદા દેશોમાં જુદું જુદું જોવા મળે છે. આ સાધન પ્રમાણમાં રહેલો તફાવત એ જ ઉત્પાદન ખર્ચમાં તફાવતને જન્મ આપે છે તેમ આપણે કહી શકીએ. એટલે કે જે દેશમાં શ્રમ સસ્તો છે એ દેશ શ્રમ પ્રચુર વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે અને એનું ઉત્પાદન કરી અને શ્રમ પ્રચુર વસ્તુની શું કરશે, નિકાસ કરશે. એટલે એને તુલનાત્મક લાભ કેમાં છે, શ્રમ પ્રચુર વસ્તુમાં હશે. બીજા દેશ કે જ્યાં મૂડી વધારે છે એ મૂડી પ્રચુર વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે, એનું ઉત્પાદન કરી અને એની નિકાસ કરશે તો એને લાભ થશે. આવી વાત કરવામાં આવી છે આ સિદ્ધાંતમાં. એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો પ્રત્યેક દેશને એવી વસ્તુના ઉત્પાદનમાં લાભ હોય છે કે જેમાં એવા સાધનોનો ઘનિષ્ઠ રીતે ઉપયોગ થાય છે જે તે દેશમાં વિપુલ અને પરિણામે સસ્તા હોય છે. એટલે એ દેશને એ વસ્તુમાં લાભ થશે કે જે દેશમાં એ વસ્તુનું ઉત્પાદન માટેના સાધન છે એ વધુ પ્રમાણમાં છે અને કેવું છે, સસ્તું છે. તેનો ઉપયોગ કરી અને તે વસ્તુ માં એને લાભ વધારે હશે. એટલે જો શ્રમ વધારે હશે તો શ્રમ પ્રચુર વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી અને એની નિકાસ કરશે તો એને લાભ થશે.
અને મૂડી વધારે હશે તો મૂડી પ્રચુર વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી અને એની નિકાસ કરે તો તે દેશને લાભ પ્રાપ્ત થશે, એવી વાત આ સિદ્ધાંતમાં કરવામાં આવી છે. આમ કહી શકીએ એટલે હેક્સર-ઓલીના સિદ્ધાંતને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અંગે સાધન પ્રમાણનો સિદ્ધાંત કહેવાય છે, કારણ કે એમાં જુદા જુદા દેશોમાં કોઈ એક વસ્તુના તુલનાત્મક ખર્ચ તફાવત માટે જુદા જુદા દેશોમાં સાધનોના સાપેક્ષ પ્રમાણના તફાવતને જવાબદાર ગણવામાં આવ્યો છે. બરાબર. અહીં આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે એ અને બી દેશ છે. હવે એ દેશમાં મૂડીની તુલનામાં શ્રમ છે એ વધુ છે અને બી દેશમાં મૂડીનું પ્રમાણ વધુ છે. તો હવે એ દેશ છે એવી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે કે જેમાં મૂડીની તુલનામાં શ્રમની વધારે જરૂર પડતી હોય એવી જે વસ્તુ હશે, એવી વસ્તુમાં જે એવી વસ્તુનું જો ઉત્પાદન કરે તો તેને લાભ પ્રાપ્ત થાય. માની લો કે આપણે લઈ લઈએ કે અહીં કાપડ છે, કાપડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે તો અહીં કાપડના ઉત્પાદનમાં શ્રમની તુલનામાં મૂડીની જરૂર કેવી પડે છે? ઓછી પડે છે. એટલે એ દેશ છે એ કાપડનું ઉત્પાદન કરશે, અથવા તો એના જેવી બીજી કોઈ વસ્તુ હશે કે જેમાં શ્રમની વધારે જરૂર પડશે એવી બીજી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે. એટલે ટૂંકમાં જે વસ્તુમાં શ્રમની મૂડીની તુલનામાં શ્રમની વધારે જરૂર પડતી હોય એવી વસ્તુનું ઉત્પાદન છે એ દેશ કરશે. અને બી દેશમાં શું છે? મૂડીનું પ્રમાણ વધુ પ્રમાણમાં છે તો તે દેશમાં મૂડી કેવી હશે? સસ્તી હશે. એટલા માટે બી દેશ છે જે વસ્તુમાં શ્રમની જગ્યાએ મૂડીનું પ્રમાણ જો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય એવી વસ્તુ જે હશે એનું ઉત્પાદન તરફ સાધનોને રોકશે. એટલે કે માની લો કે બી દેશમાં પોલાદ છે, લોખંડ છે કે આવી જે વસ્તુઓ છે એનામાં ઉત્પાદનમાં એ પોતાના સાધનો રોકશે કે જેમાં મૂડીની વધારે જરૂર પડે છે. એટલે એ મૂડી પ્રચુર વસ્તુઓનું શું કરશે? ઉત્પાદન કરશે. અને એ દેશ છે એ શ્રમ પ્રચુર વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે. અને પછી એ દેશ છે એ શ્રમ પ્રચુર વસ્તુઓ બી દેશને આપશે અને બદલામાં બી દેશ પાસેથી મૂડી પ્રચુર વસ્તુઓની શું કરશે? આયાત કરશે. તો આવી રીતે બંને દેશો છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડાશે, એવી વાત આ સિદ્ધાંતમાં કરવામાં આવી છે. હવે આ સિદ્ધાંત છે એ કેટલીક ધારણાઓ પર આધારિત છે. તે ધારણાઓ જોઈએ તો કે પહેલી ધારણા એમને કરી છે કે બે દેશો, બે વસ્તુઓ અને બે સાધનોનું અસ્તિત્વ છે. અહીંયા વસ્તુ કેટલી છે? બે છે. એક્સ અને વાય વસ્તુ અહીંયા લેવામાં આવી છે. એક શ્રમ પ્રચુર વસ્તુ છે, એક મૂડી પ્રચુર વસ્તુ છે. બે દેશો છે. આપણે ધારી લઈએ કે એ અને બી બે દેશ છે અને બે સાધનો છે અહીં ઉત્પાદનના. એટલે કે શ્રમ અને મૂડી બે સાધન છે, એક્સ અને વાય વસ્તુ છે અને એ અને બી બે દેશ છે. આ ધારણા પ્રથમ ધારણા. બીજું કયું કે વસ્તુઓ તેમજ સાધનોના બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તમાન છે. હવે વસ્તુ બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તમાન હોય તો દરેક વસ્તુઓનો જે એકમ છે એ કેવો હોય? એક સમાન હશે, એની ગુણવત્તા એક સમાન હશે. પૂર્ણ હરીફાઈ વાળું બજાર હોય તો એમાં આપણે જોયું હતું કે અસંખ્ય ખરીદનારા હોય, અસંખ્ય વેચનારા હોય અને વસ્તુઓ પણ કેવી હોય છે? સમાન ગુણી આપણને જોવા મળે છે. એટલે કે કોઈ તફાવત હશે નહીં, હરીફાઈ બિલકુલ હશે નહીં. એટલે કે ના, હરીફાઈ તીવ્ર એટલે પૂર્ણ હરીફાઈ હશે. હરીફાઈ વધારે ઇજારાના કોઈ તત્વો એમાં હશે નહીં. એટલે વસ્તુઓ તેમજ સાધન બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ, સાધન બજારમાં પણ પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તમાન છે બંને દેશોમાં. એટલે સાધન બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ એટલે ઉત્પાદનનું દરેક જે સાધન છે એની શક્તિ એટલે ઉત્પાદન સાધનોની ઉત્પાદકતા છે, સાધનોની જે ગુણવત્તા છે એ કેવી હશે? દરેક દેશમાં એક સરખી આપણને જોવા મળે છે, કારણ કે પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તમાન છે. એટલે વસ્તુઓ તેમજ સાધન બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તમાન છે, આવી વ્યાખ્યા, આવી ધારણા કરવામાં આવેલી છે. ખરેખર પૂર્ણ હરીફાઈ આપણને જોવા મળતી નથી, પરંતુ સિદ્ધાંતની સરળતા ખાતર આ ધારણા કરવામાં આવી છે, કારણ કે તો જ આ સિદ્ધાંતને આપણે સમજાવી શકીએ. વસ્તુ બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ છે એટલે ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ વસ્તુ
એક સરખી હશે, શ્રમ પ્રચુર કોઈ પણ દેશમાં હશે કે મૂડી પ્રચુર વસ્તુ, એની ગુણવત્તા છે એ સરખી છે. અને ઉત્પાદનના સાધનોની ઉત્પાદકતા, એની ગુણવત્તા, શ્રમ છે તો શ્રમનો એકમ દરેક કેવો છે, એક સરખું ઉત્પાદન આપે છે. બરાબર. તો આ રીતે ધારણા કરવામાં આવી છે કે વસ્તુ તેમજ સાધન બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તમાન છે. ત્યારબાદ છે બંને દેશોમાં પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તમાન છે. બંને દેશોમાં પૂર્ણ હરીફાઈ તો છે જ, એટલે અહીં X નું ઉત્પાદન જે છે શ્રમ પ્રચુર, અહીં X નું ઉત્પાદન, બંનેની ગુણવત્તા કેવી છે, સરખી છે, પૂર્ણ હરીફાઈ છે એટલા માટે. બીજું કીધું પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તમાન છે, એટલે દરેક સાધનોનો કાર્યક્ષમ પૂર્ણ ઉપયોગ થાય છે, પૂર્ણ રોજગારી છે. પૂર્ણ રોજગારી છે એટલે કે બંને દેશોમાં ઉત્પાદનના સાધનો વણવપરાયેલા નથી, એટલે કે દરેક સાધનોનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ બંને દેશોમાં થાય છે, અને જે કંઈ થાય છે એની ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રમાણે પૂરેપૂરું ઉત્પાદન થાય છે. એટલે સાધનોમાં બંને દેશોમાં શું જોવા મળે છે, તો કે પૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે. અને પૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ હોય તો દેશમાં ઉપલબ્ધ સાધનોનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે બંને દેશોમાં, એમ આપણે ધારી લેવાનું છે. ત્યારબાદ છે બંને દેશોમાં વેપાર મુક્ત અને નિરંકુશ છે, એટલે વેપાર બંને દેશો વચ્ચે થાય છે, એમાં કોઈ પ્રકારના અંકુશો છે નહીં, સરકારની કોઈ પ્રકારની દખલગીરી નથી, મુક્ત રીતે આયાત અને નિકાસ થાય છે, એના પર કોઈ પણ પ્રકારનો જકાત નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું પરિમાણ નથી, એટલે કે કોઈ જ અંકુશો છે નહીં, મુક્ત રીતે બંને દેશોમાં છે ચીજ વસ્તુની આયાત નિકાસ થઈ શકે છે. સરકારનો હસ્તક્ષેપ તેમાં જોવા મળતો નથી. આપણે અહીંયા ધારેલું છે મુક્ત અને નિરંકુશ રીતે વેપાર થાય છે. વસ્તુઓની હેરફેરનો ખર્ચ પણ કેવું છે, શૂન્ય છે. એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં ચીજ વસ્તુની જે હેરફેર થાય છે એના માટેનું ખર્ચ પણ અહીં શૂન્ય ધારી લેવામાં આવ્યું છે. કોઈ જ પ્રકારનું અહીં વાહન વ્યવહાર ખર્ચ થતું નથી. ત્યારબાદ છઠ્ઠી ધારણા છે ઉત્પાદનના સાધનો દેશની અંદર નિરંકુશ રીતે ગતિશીલ છે, પણ જુદા જુદા દેશો વચ્ચે અગતિશીલ છે. એટલે ઉત્પાદનના જે સાધનો છે એ દેશમાં કેવા છે, પૂર્ણ ગતિશીલ છે. એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં સરળતાથી ઉત્પાદનના સાધનો છે એ જઈ શકે છે, પૂર્ણ ગતિશીલ છે. પરંતુ અન્ય દેશોમાં એ કેવા છે, ગતિશીલ કેવા છે, સંપૂર્ણ અગતિશીલ છે. એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં ઉત્પાદનના સાધનો ગતિ કરી શકતા નથી, જ્યારે એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં સરળતાથી ગતિ કરી શકે છે. એટલે ઉત્પાદનના સાધનો દેશની અંદર નિરંકુશ રીતે ગતિશીલ છે, પણ જુદા જુદા દેશો વચ્ચે કેવા છે, અગતિશીલ છે. ત્યારબાદ છે સાતમું છે જુદી જુદી વસ્તુઓ માટે ઉત્પાદન વિધેય જુદું જુદું છે, પણ એક જ વસ્તુ માટે જુદા જુદા દેશોમાં ઉત્પાદન વિધેય એક સરખું છે. પેલું શું કહ્યું કે જુદી જુદી વસ્તુઓ માટે ઉત્પાદન વિધેય જુદું જુદું છે. જુદી જુદી વસ્તુઓ માટે ઉત્પાદન વિધેય જુદું જુદું છે. અહીં માની લો કે x અને y બે વસ્તુ છે, તો આ બે વસ્તુ માટે ઉત્પાદન વિધેય કેવું છે, જુદું જુદું હશે. આ x વસ્તુ છે તો ઉત્પાદનના અહીં ચારે સાધનોની જરૂર પડશે, મૂડીની જરૂર પડશે, શ્રમની જરૂર પડશે, પણ અહીં મૂડી કરતા શ્રમ વધુ પ્રયોજાય છે. માની લો કે અહીં આના ઉત્પાદન માટે શ્રમ 3 એકમ જોઈએ છે અને મૂડી 1 એકમ જોઈએ છે. બરાબર. તો આ એનું ઉત્પાદન વિધેય છે x વસ્તુનું, કે 3 શ્રમ અને 1 મૂડી. તો અહીં y ના ઉત્પાદનમાં શું થાય છે, 3 એકમ મૂડી આપણે ધારી લઈએ છીએ અને શ્રમનો 1 એકમ. તો આ બંને વસ્તુઓ માટે ઉત્પાદન વિધેય કેવું છે, જુદું જુદું છે. બંને વસ્તુના ઉત્પાદન માટેનું જે સંયોજન છે એ કેવું જોવા મળે છે, જુદું જુદું. x માં કેવું છે, મૂડીની તુલનામાં શ્રમનું પ્રમાણ કેવું છે, વધુ છે, એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ, શ્રમ પ્રચુર વસ્તુ. y વસ્તુમાં શ્રમની તુલનામાં મૂડીના 3 એકમ, 1 એકમ ઉત્પાદન કરે, મૂડી 3 જોઈએ છે, શ્રમ 1 જોઈએ છે, એટલે આ વસ્તુ કેવી છે, મૂડી પ્રચુર છે. એટલે કયું અહીં ધારણા કરી કે જુદી જુદી વસ્તુઓ માટે ઉત્પાદન વિધેય
જુદું જુદું છે. ઉત્પાદન વિધેય એટલે કે જે તે વસ્તુનું ઉત્પાદનનો આધાર કેના પર હોય છે? ઉત્પાદનના સાધન સંયોજન પર હોય છે. ઉત્પાદનના સાધનો પર હોય છે, સંયોજન પર હોય છે. એટલે ત્યારબાદ શું કહ્યું? પણ કોઈ એક જ વસ્તુ માટે જુદા જુદા દેશોમાં પણ ઉત્પાદન વિધેય એક સરખું હોય છે. પણ કોઈ એક વસ્તુ માટે ઉત્પાદન વિધેય જુદા જુદા દેશોમાં એક સરખું છે. આ x છે તો x કેવું છે? એમાં 3 શ્રમની જરૂર પડે છે અને 1 મૂડીની જરૂર પડે છે. કયા દેશમાં? A દેશમાં. હવે આ જ x નું ઉત્પાદન B દેશ કરે તો એને પણ x ના ઉત્પાદન માટે શ્રમ કેટલા જોશે? 3 શ્રમ જોશે અને 1 મૂડી જોશે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન વિધેય જુદા જુદા દેશોમાં કેવું હોય છે? એક સરખું હોય છે. એટલે કે ભારતમાં માની લો કે x વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો ત્યાં મૂડીની તુલનામાં x વસ્તુના ઉત્પાદનમાં શ્રમની વધારે જરૂર પડે છે. તો અમેરિકામાં પણ x નું ઉત્પાદન માટે મૂડી કરતાં શ્રમની વધારે જરૂર પડશે. એટલે કહ્યું કે કોઈ એક જ વસ્તુ માટે જુદા જુદા દેશોમાં ઉત્પાદન વિધેય કેવું હોય છે? એક સરખું હોય છે. પરંતુ જુદી જુદી વસ્તુઓ માટેનું ઉત્પાદન વિધેય તો કે જુદું જુદું હોય છે. બરાબર? સમજાઈ ગયું? ત્યારબાદ છે 8મું, ઉત્પાદન વિધેય એ પ્રકારના છે કે જેથી સાધન પ્રચુરતાની દ્રષ્ટિએ વસ્તુનું સ્પષ્ટ વર્ગીકરણ કરી શકાય છે. જો આપણે શ્રમ અને મૂડી એવા બે સાધનો લઈએ તો કોઈ પણ વસ્તુ કાં તો શ્રમ પ્રચુર હશે અને કાં તો મૂડી પ્રચુર હશે. અહીં ઉત્પાદન વિધેય એવી રીતે છે કે આપણે સ્પષ્ટ વિભાજન કરી શકીએ છીએ કે આ વસ્તુ કેવી છે? શ્રમ પ્રચુર છે અને આ વસ્તુ કેવી છે? મૂડી પ્રચુર છે. આપણે કહ્યું ને કે અહીં એક વસ્તુ છે તેનું ઉત્પાદન વિધેય સ્પષ્ટ જણાવે છે કે 3 શ્રમની જરૂર પડે છે અને 1 મૂડીની જરૂર પડે છે. એટલે કે મૂડી કરતાં શ્રમનું પ્રમાણ કેવું છે? વધુ છે. તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ કેવી વસ્તુ છે? તો કે શ્રમ પ્રચુર છે. અહીં આ y વસ્તુના સંદર્ભમાં આપણે જોયું તો કે 3 મૂડી જોઈએ છે અને 1 શ્રમ જોઈએ છે. તો અહીં શ્રમ કરતાં મૂડીનું પ્રમાણ કેવું છે? વધારે છે. એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ વસ્તુ કેવી છે? મૂડી પ્રચુર છે. તો આવી રીતે ઉત્પાદન વિધેય એ પ્રકારનું છે કે જેથી અહીં આપણે સ્પષ્ટ વિભાજન કરી શકીએ છીએ કે આ વસ્તુ શ્રમ પ્રચુર છે અને આ વસ્તુ મૂડી પ્રચુર છે. એવું સ્પષ્ટ વિભાજન કરી શકીએ છીએ. આટલી ધારણાઓ અહીં કરેલી છે, 8 જેટલી, આ સિદ્ધાંતને સમજાવવા માટે. આટલી ધારણાઓ પર આધારિત આ સાધન પરિમાણનો સિદ્ધાંત છે. અહીં સિદ્ધાંતમાં આપણને કહ્યું કે સાધન વિપુલતા, સાધનોનું પ્રમાણ, જે દેશમાં જે સાધનોનું પ્રમાણ વિપુલ છે, વધુ પ્રમાણમાં છે, એ સાધન તે દેશમાં કેવું હશે? સસ્તું હશે. અને તે દેશ છે એ વસ્તુ એ સાધનનો ઉપયોગ કરી અને ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે. હવે આ સાધન વિપુલતાનો જે અર્થ છે એનું અર્થઘટન 2 રીતે કરી શકાય. સાધન વિપુલતાનો અર્થ છે એ 2 રીતે કરી શકાય. એક ભૌતિક જથ્થાની રીતે સાધનનું પ્રમાણ વિપુલ અને બીજું સાધન કિંમતની રીતે. ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ આપણે કહીએ કે ભાઈ આ એ દેશ છે અહીંયા શ્રમનું પ્રમાણ કેવું છે? મૂડીની તુલનામાં વધુ છે. તો એ ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિ થયું કે શ્રમિકોનું પ્રમાણ વધારે છે, શ્રમ વધારે છે મૂડી કરતાં. અને બી દેશમાં મૂડીનું પ્રમાણ કેવું છે? વધુ છે અને શ્રમનું પ્રમાણ ઓછું છે. આ ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ આપણે કહ્યું કે આપણે ભારતની વાત કરી તો ભારતમાં જનસંખ્યા વધારે છે, કામ કરે તેવી વસ્તીનું પ્રમાણ વધારે છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ છીએ ભારત છે શ્રમ પ્રધાન દેશ છે, શ્રમિકોનું પ્રમાણ વધારે છે ભારતમાં. તો આ જે આપણે વાત કરી છે કેના આધારે કરી છે? તો કે ભૌતિક જથ્થાના આધારે વાત કરી કે અહીં શ્રમિકોનું પ્રમાણ વધારે છે એટલે શ્રમ પ્રધાન વસ્તુ, એટલે શ્રમ અહીં કેવો હશે? તો કે સસ્તો હશે. અમેરિકા છે તો ત્યાં શ્રમની વસ્તી ઓછી છે એટલે માની લો કે ત્યાં મૂડી વધારે છે તો મૂડીનું પ્રમાણ વધારે છે. ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ આપણે કહ્યું તો એને આપણે કહી શકીએ મૂડી પ્રધાન દેશ છે. તો આ જે વાત થઈ એ ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિ થઈ. જ્યારે બીજી રીતે વાત કરીએ તો સાધન કિંમતની રીતે. હવે કોઈ પણ વસ્તુની જ્યારે સાધનની કિંમત, શ્રમ છે કે મૂડી છે એની કિંમત નક્કી થાય એ 2 પરિબળો દ્વારા નક્કી થાય.
ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ જ્યારે વાત કરી છે તો એ માત્ર પુરવઠાની બાજુ છે, બરાબર. હવે જ્યારે આપણે કિંમત કોઈ પણ સાધનની આવે ત્યારે માંગ અને પુરવઠો બે પરિબળો એના માટે જવાબદાર હોય છે. એટલે કોઈ પણ સાધનની કિંમત છે એ માંગ અને પુરવઠાના આંતર સંબંધ દ્વારા નક્કી થાય છે. એટલે કે માની લો કે એવું બને કે એ દેશ છે ત્યાં આ શ્રમનો પુરવઠો વધુ છે શ્રમ, પણ સામે આપણે એમ માની લઈએ કે શ્રમ પ્રચુર વસ્તુઓની માંગ પણ એમાં કેવી છે, વધુ છે. અને બી દેશ એવો છે કે જ્યાં આગળ મૂડીનું પ્રમાણ વધુ છે પણ સામે મૂડીની માંગ પણ કેવી છે, વધુ છે. તો અહીં આપણે એવું પણ વિચારીએ કે હવે એની માંગ વધારે છે, એના પુરવઠો વધુ છે, આના કરતા 100% બી કરતા શ્રમનો પુરવઠો એમાં વધુ જ છે, પરંતુ બી દેશમાં શ્રમનો જેટલો પુરવઠો છે એના કરતા એની માંગ કેવી છે, વધુ છે. જ્યારે માંગનો વિચાર કરીએ છીએ પુરવઠા કરતા માંગ એકદમ વધી ગઈ તો અહીં શ્રમની કિંમત કેવી થઈ જશે, વધી જશે. ભલે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ આપણે વિચારીએ કે આ પુરવઠો એનો કેવો છે, વધુ છે, તેમ છતાં પુરવઠાની તુલનામાં માંગ છે કેવી છે, વધુ છે. એટલે અહીં કિંમતની દ્રષ્ટિએ આપણે વિચારીએ એમાં તો અહીં શ્રમની કિંમતો કેવી છે, ઊંચી છે. એટલે એનો અર્થ એ છે કે કિંમતની દ્રષ્ટિએ અહીં શ્રમની શું થઈ ગઈ, અછત થઈ ગઈ, બરાબર. જે છત હતી ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ તો અછત થઈ ગઈ. ભારતમાં માની લો કે શ્રમ વધારે છે તો શ્રમનો પુરવઠો વધારે, શ્રમ સસ્તો હશે પણ સામે શ્રમ પ્રચુર વસ્તુની માંગ પણ જો ભારતમાં વધારે હોય તો પછી એ પુરવઠો છે એના કરતાં એની માંગ વધુ વધારે હોય તો પછી અહીંયા શ્રમ પ્રચુર વસ્તુ કેવી હશે, મોંઘી હશે, એની કિંમતો વધારે હશે. તો મૂડી પ્રચુર વસ્તુ જે દેશ છે તેમાં મૂડીનું પ્રમાણ ભલે વધારે છે ભૌતિક જથ્થાએ પણ સામે મૂડી પ્રચુર વસ્તુની માંગ પણ જો કદાચ વધારે હોય તો અહીં મૂડી ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ કેવી છે, એની છત છે, પરંતુ ભૌતિક કિંમતની દ્રષ્ટિએ શું થઈ જશે, એની અછત થઈ જશે. તો આ ખૂબ મહત્વની વાત છે. સાધન વિપુલતાનો અર્થ છે આપણે બે રીતે કરી શકીએ છીએ. એક ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ કરી શકીએ છીએ અને બીજું સાધન કિંમતની દ્રષ્ટિએ પણ આપણે સાધન વિપુલતાનો વિચાર કરીએ. અહીં ઓલીને જુદા જુદા દેશોમાં સાધન પ્રમાણના તફાવત પર ભાર મૂક્યો છે પણ સાથે જ એને સ્વીકાર્યું છે કે બે દેશોમાં સાધન પ્રમાણ એક સરખું હોય, સાધન પ્રમાણ બંને દેશોમાં એક સરખું હોય છતાં વેપાર અસ્તિત્વમાં આવી શકે છે. માંગના પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈએ તો જો બંને દેશોમાં સંસ્થાકીય માળખું, લોકોની અભિરુચિ અને રીતિ રિવાજો તેમજ આવકની વહેંચણીમાં તફાવતને લીધે ચીજવસ્તુઓની માંગની તરા અલગ હોય છે. સાધન પ્રમાણ સરખું હોવા છતાં સાધન કિંમત જુદી હશે. જે આપણે કીધું ને ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ ભલે હોય પરંતુ સાધન કિંમત આવી માની લો કે બંને દેશોમાં સાધનનું પ્રમાણ સરખું હોય તો વેપાર અસ્તિત્વમાં નહીં આવે, પરંતુ જો બંને દેશોમાં માંગનું જો પ્રમાણ માની લો કે અહીંયા શ્રમ સરખો છે અને મૂડી વધારે છે, બંનેમાં ગુણોત્તર સરખું છે શ્રમ મૂડીનું, પણ જો માંગનું પ્રમાણ અહીંયા આગળ માની લો શ્રમનું વધારે હશે, અહીંયા મૂડીનું માંગનું પ્રમાણ વધારે હશે તો પછી વળી પાછો વેપાર થશે. એનો અર્થ એ કે બંને દેશોમાં માંગની જે તરય છે એ જુદી જુદી હશે તો બજાર ભૌતિક દ્રષ્ટિએ ભલે સાધનોનું પ્રમાણ બંને દેશોમાં સરખું રહ્યું પરંતુ સાધન કિંમતની દ્રષ્ટિએ શું થશે, એક દેશમાં છે જે વસ્તુની માંગ વધારે હશે પુરવઠા કરતાં તો એ દેશમાં એ સાધનની શું હશે, અછત પ્રવર્તી હશે, બીજા દેશમાં એનાથી ઉલટી પરિસ્થિતિ હશે, બરાબર. તો આ રીતે છે એ માંગના પરિબળને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આપણે સાધન વિપુલતાનો વિચાર કરીએ છીએ. માટે જ એક્સર અને ઓલીને આ સિદ્ધાંતને બે દ્રષ્ટિથી તપાસવો જરૂરી બની જાય છે. એક તો ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ અને બીજા માંગના સંજોગોની દ્રષ્ટિએ, એટલે કે બજાર એટલે કે સાધન કિંમતની દ્રષ્ટિએ.
જે બજાર માંગના સંજોગોની દ્રષ્ટિએ. હવે આ સિદ્ધાંતને આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ, બે રીતે સમજશું. સૌપ્રથમ જોઈએ આપણે ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધાંતની સમજૂતી મેળવશું, ત્યારબાદ માંગના સંજોગોની દ્રષ્ટિએ એટલે કે સાધન કિંમતની દ્રષ્ટિએ પણ આપણે આ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ સમજૂતી. ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધાંતની સમજૂતી આકૃતિ દ્વારા આપણે સમજૂતી મેળવીશું. આપણે ધારી લઈએ છીએ કે બે દેશ છે દુનિયામાં. આપણે એ અને બી નામ દઈએ, અથવા તો અમેરિકા અને ભારત દઈએ. એ એટલે અમેરિકા દઈએ, બી એટલે ભારત. હવે ધારો કે ભૌતિક રીતે એ દેશમાં મૂડીની અને બી દેશમાં શ્રમની વિપુલતા છે. એટલે કે અમેરિકામાં મૂડી વધારે છે અને ભારતમાં શ્રમ વધુ પ્રમાણમાં છે. હવે આને આપણે જોઈએ કે વસ્તુ કેવી છે? બે વસ્તુ છે, એક્સ અને વાય વસ્તુ છે. એટલે કે એક્સ શ્રમ પ્રચુર વસ્તુ છે અને વાય મૂડી પ્રચુર વસ્તુ છે. આ પરિસ્થિતિમાં એ એટલે કે અમેરિકા અને ભારત એટલે બી ભારતની ઉત્પાદન શક્યતા રેખાઓ છે. એના આધારે આપણે આ સિદ્ધાંતને જોઈએ. અહીં આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ દેશ અને બી દેશ એટલે કે ઉત્પાદન શક્યતા રેખા BB1 એ કોની છે? બી દેશ ભારતની છે. અને ઉત્પાદન શક્યતા રેખા AA1 એ કોની છે? અમેરિકાની છે, એ દેશની છે. અહીં OX ધરી પર છે x વસ્તુનું પ્રમાણ અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે, x વસ્તુનું પ્રમાણ, જ્યારે અહીં y વસ્તુનું પ્રમાણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. બે વસ્તુઓ છે, બરાબર? તો આ હવે ઉત્પાદન શક્યતા રેખા એટલે શું એ આપણે સમજવું પડે. ઉત્પાદન શક્યતા રેખા એટલે આપેલા સાધનો કે ટેકનોલોજી દ્વારા બે વસ્તુઓના ઉત્પાદનની વૈકલ્પિક શક્યતાઓ દર્શાવે છે. ઉત્પાદન શક્યતા રેખા એ આપણને આપેલા સાધનો દ્વારા કોઈ દેશ કેટલા પ્રમાણમાં આ ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે, બરાબર? એટલે કેટલું ઉત્પાદન કરી શકશે, શક્યતા કેટલી છે તે દર્શાવે છે, બરાબર? તો અહીં આપણે સમજી લઈએ. હવે આપણે કહ્યું કે બી દેશ છે એ કેવો છે? શ્રમ પ્રચુર દેશ છે. x નું ઉત્પાદન x નો પુરવઠો એ દેશમાં વધારે છે, એટલે x છે તે દેશમાં કેવો હશે? સસ્તો હશે. એટલે બી દેશ જો અહીં ભારત છે તો એની ઉત્પાદન શક્યતા રેખા જોઈએ તો એ OY જેટલું ઉત્પાદન કરે છે. y નું કેટલું કરે છે? OY જેટલું કરી શકશે. આ એક ઉત્પાદન શક્યતા રેખા એનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે. એ y નું કેટલું કરી શકશે? OB જેટલું કરી શકશે. જ્યારે અહીં તમે જો x નું ઉત્પાદન અહીંયા તો y નું ઉત્પાદન દર્શાવેલું છે એટલે y નું એટલું જ કરશે, ઓછું. જ્યારે x નું કેટલું કરી શકશે? તો કે OB1 જેટલું ઉત્પાદન કરી શકશે. એક શક્યતા રેખાઓ આ ઉત્પાદન શક્યતા રેખા એટલે બંને વસ્તુનું ઉત્પાદન પ્રાપ્ત ઉત્પાદન સાધન. સમજાઈ ગયું? તો B નું વધારે કરી શકે છે. શું કામ? જોયું? કેમ કે B એની પાસે એટલે સોરી x નું ઉત્પાદન વધારે કરી શકે છે. કેમ? તો કે x નું પ્રમાણ એની પાસે વધુ છે, એટલે x કેવો છે? તે દેશમાં સસ્તો છે. હવે એ દેશની વાત કરી તો એ દેશની શક્યતા રેખા આપણે જોઈએ તો એના પાસે y નું પ્રમાણ વધુ છે, એટલે કે મૂડી એની પાસે કેવી છે? વધુ છે. એટલે એ મૂડી પ્રચુર વસ્તુ y નું ઉત્પાદન વધશે, એ વધુ કરી શકશે. એટલે જો એનું ઉત્પાદન તમે જો OA જેટલું ઉત્પાદન છે આટલું બધું એ કેનું કરી શકે ઉત્પાદન શક્યતા રેખા વધુ ને વધુ OA જેટલું કરી શકે. જ્યારે x નું ઉત્પાદન એ કેટલું કરી શકશે? OA1 જેટલું કરી શકશે. જો એ B કરતા કેવું છે? ઓછું કરી શકે છે. અહીંયા y નું ઉત્પાદન એ કેવું કરી શકે છે? B કરતા y નું ઉત્પાદન એ વધુ કરી શકે છે. એટલે આ બંને દેશોની ઉત્પાદન શક્યતા રેખાઓ છે. સમજાણું? તો આ છે બંને દેશોની ઉત્પાદન શક્યતા રેખાઓ. એ આ રીતે નક્કી થશે ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ અહીં આપણે વાત કરીએ છીએ. આની સમજૂતી વખતે આપણે માંગના પરિબળોને અપ્રસ્તુત ગણીએ છીએ. માંગના પરિબળોને અહીં આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી,
માત્ર ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ જ અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. આથી માની લઈએ કે બંને દેશોમાં વસ્તુની માંગ સરખા પ્રમાણમાં થાય છે. આથી વેપાર અગાઉ બંને દેશોમાં બંને વસ્તુનું ઉત્પાદન પણ સરખા પ્રમાણમાં થશે. વેપાર અગાઉ બંને દેશને બંને વસ્તુની જરૂર પડશે એટલે બંને વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે વેપાર અગાઉ. આ હકીકતને દર્શાવવા માટે ઓ માંથી શરૂ થતી 45 અંશની રેખા મહત્વની છે. આ દર્શાવે છે બંને દેશોને બંને વસ્તુનું ઉત્પાદન અહીં કરવું પડશે. એટલે ભારતની ઉત્પાદન શક્યતા રેખા BB1 ને સી બિંદુએ કાપે છે. કઈ? આ 45 અંશની રેખા આ સી બિંદુએ ભારતને અહીં કાપે છે. બરોબર, સમજાણ? ત્યારબાદ અમેરિકાની શક્યતા રેખાને આ રેખા જે છે એ ડી બિંદુએ કાપે છે, એટલે કે અહીં કાપે છે, ડી બિંદુએ કાપે છે. બરાબર. તો હવે ભારત અને અમેરિકા જો અનુક્રમે સી અને ડી બિંદુએ બે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતા હોય તો જ બંને દેશોમાં બંને વસ્તુના ઉત્પાદનનો ગુણોત્તર સરખો થશે. આ જો બિંદુએ ભારત આ બિંદુએ બંને વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે અને અમેરિકા આ બિંદુ ડી બિંદુએ બંને વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે તો બંને દેશોમાં ઉત્પાદનનો જે ગુણોત્તર છે એ સરખો થશે. હવે આપણે જોઈએ ભારત અહીં કરે છે તો બંને વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે તો આ પ્રમાણ તમે જો સરખું થઈ જશે x નું અને y. અમેરિકા પણ એવી રીતે ઉત્પાદન કરે એટલે આ પ્રમાણ છે સરખું થઈ જશે. બરાબર. એટલે જો શું કહ્યું કે જો ભારત સી બિંદુએ અને અમેરિકા ડી બિંદુએ બે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતા હોય તો જ બંને દેશોમાં બંને વસ્તુના ઉત્પાદનનો ગુણોત્તર સરખો થશે. અહીં થાય છે તો અહીંયા કરે તો આ વેપાર અગાઉની સ્થિતિની વાત કરી. હવે આપણે જોઈએ હવે સી અને ડી બિંદુએ બંને દેશોમાં x અને y વસ્તુનું સાપેક્ષ મૂલ્ય કેટલું છે એ પણ કહી શકાય. હવે ભારતની ઉત્પાદન શક્યતા રેખા ને સી બિંદુએ સ્પર્શતી E1 રેખાનો ઢાળ ભારતમાં x નું મૂલ્ય y ના સંદર્ભમાં દર્શાવે છે. ભારતમાં જે x વસ્તુનું મૂલ્ય છે એ y ના સંદર્ભમાં દર્શાવે છે. કઈ રેખા? E1. બરાબર. જ્યારે અમેરિકાની ઉત્પાદન શક્યતા રેખા ડી બિંદુએ સ્પર્શતી F1 રેખાનો ઢાળ x નું મૂલ્ય y ના સંદર્ભમાં દર્શાવે છે, એટલે કે આ F1. બરાબર. હવે એનો અર્થ એ થયો કે ભારત કરતા અમેરિકામાં x નું મૂલ્ય વધુ છે અને ભારતમાં x વસ્તુ સસ્તી છે અને y વસ્તુ મોંઘી છે, જ્યારે અમેરિકામાં x વસ્તુ મોંઘી અને y વસ્તુ સસ્તી છે. પરિણામે વેપાર શક્ય અને લાભદાયક બનશે. ભારત x વસ્તુની નિકાસ કરશે અને અમેરિકા y વસ્તુની નિકાસ કરશે. આમ શ્રમ સંપન્ન દેશ શ્રમ પ્રચુર વસ્તુઓમાં અને મૂડી સંપન્ન દેશ મૂડી પ્રચુર વસ્તુઓમાં વિશેષીકરણ અપનાવે છે. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બી દેશ જે છે એ E1 રેખા
x નું મૂલ્ય y ના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો એનો આ ઢાળ છે એ કેવો છે? ઓછો છે, અને આનો એ ઢાળ વધારે છે. એટલે અહીં છે એ b દેશ છે x નું ઉત્પાદન કેવું કરી શકશે? વધુ કરી શકશે. કેમ? તો કે x અહીંયા કેવું છે? સસ્તું છે. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ અહીંયા સુધી મેક્સિમમ ઉત્પાદન કરી શકે. આ ઢાળ આમ જાય છે એનો અર્થ એ થયો કે આવી રીતે આમ છે એનો મતલબ એમ કે x નું પ્રમાણ એ વધુ, અને આ આવી રીતે છે એટલે એનો અર્થ એ થયો કે આ તરફથી ઊંચું છે આ રેખા અને આ તરફથી આમ નીચી છે. એનો અર્થ એ થયો કે x ના સંદર્ભમાં y નું મૂલ્ય અહીં દર્શાવે છે. એટલે x નું મૂલ્ય કેવું છે? અહીં y ના સંદર્ભે x નું મૂલ્ય સસ્તું છે, જ્યારે y નું મૂલ્ય કેવું છે? અહીં વધુ છે. એમ આ ઢાળ દર્શાવે છે. જ્યારે અહીં આપણે b દેશની a દેશની વાત કરીએ તો એનો આ ff1 રેખાનો ઢાળ કેવો છે? જો ee1 કરતા ff1 નો ઢાળ કેવો છે? વધુ છે આ ઢાળ. આ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાને આપણે જોયું હશે તો ખ્યાલ હશે આ ઢાળ વધારે છે. તો આ ઢાળ શું દર્શાવે છે? x ના સંદર્ભમાં y નું મૂલ્ય. તો x ના સંદર્ભમાં y નું મૂલ્ય અહીં એટલે કે y નું મૂલ્ય ઓછું છે અને x નું મૂલ્ય કેવું છે? વધુ છે. એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે x નું ઉત્પાદન જો આટલું જ કરી શકે. આ આમ છે એટલે કે x ઓછો, આમ આ જો x તરફ આમ વધુ છે એટલે x નું વધારે, આ ભાગ આ બાજુ વધારે છે. બરાબર? આ સમજી શકીએ છીએ આપણે. બરાબર? એટલા માટે એનો ઢાળ કેવો છે? વધુ ઢાળ છે. બરાબર? તો એનો અર્થ એ થયો કે આ ઢાળ એવું દર્શાવે છે કે અમેરિકામાં શું સસ્તું છે? y સસ્તું. y સસ્તું. બરાબર? y સસ્તું છે અને x કેવું છે? મોંઘું. જ્યારે અહીં ભારતમાં જોઈએ તો x સસ્તું અને y મોંઘું છે. એટલે અહીં b દેશ છે એટલે ભારત છે એ x નું ઉત્પાદન છે વધારશે, એટલે કે શ્રમ પ્રચુર વસ્તુમાં વિશેષીકરણ કરશે, એનું ઉત્પાદન કરશે અને એની નિકાસ કરશે. અને અમેરિકા જે છે એ y સસ્તું છે એટલે y વસ્તુ જે છે મૂડી પ્રચુર વસ્તુ છે એનું ઉત્પાદન છે એ વધારશે, એમાં વિશેષીકરણ કરશે અને એની નિકાસ કરશે. આમ જો કરે તો બંને દેશોને શું થાય? લાભ થશે. તેમ આપણે આના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ આકૃતિ દ્વારા. આ જે ઢાળ છે એ વધુ મૂલ્ય સાપેક્ષતા છે અહીં દર્શાવે છે, અને આવી રીતે આ ઢાળ વધુ છે એનો અર્થ એ થયો કે x ના સંદર્ભમાં y નું મૂલ્ય છે એ કેવું છે? અહીં ઓછું છે. બરાબર? એટલે કે y સસ્તી છે. એટલે આ જે ઢાળ છે એ મૂલ્ય અનપેક્ષ છે, એટલે કે ઓછું મૂલ્ય સાપેક્ષ છે આની તુલનામાં. બરાબર? તો એનો અર્થ એ થયો કે એ દેશ છે એમાં y સસ્તું છે. એ કીધું x ના સંદર્ભમાં અહીં y નું મૂલ્ય દર્શાવે છે આ ઢાળ જે છે. એટલે કે x ના સંદર્ભમાં આવી રીતે ઢાળ હોય આ વધુ મૂલ્ય સાપેક્ષ છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે અહીં શું છે? b દેશમાં x કેવું છે? સસ્તું છે અને y મોંઘું છે. બરાબર? અહીં જે છે આ ઢાળ છે એ કેવું દર્શાવે છે? એ પણ x ના સંદર્ભમાં y નું મૂલ્ય દર્શાવે છે. તો આ કેવો છે? ઓછું મૂલ્ય સાપેક્ષ છે. એનો અર્થ એ થયો કે અહીં y સસ્તું છે અને x કેવું છે? મોંઘું છે. x ના આ જે સમજૂતી આપણે મેળવી તે છે ભૌતિક જથ્થાની દ્રષ્ટિએ સમજૂતી છે એક્સર-ઓલિનની. હવે આપણે સમજૂતી મેળવશું માંગના સંજોગોની દ્રષ્ટિએ, એટલે કે સાધન કિંમતની દ્રષ્ટિએ સમજૂતી મેળવીશું. એટલે આ લેક્ચરમાં આટલું જ રાખીએ આપણે. બીજા લેક્ચરમાં હવે આપણે જોઈશું માંગના સંજોગોની દ્રષ્ટિએ સમજૂતી મેળવીશું આ સિદ્ધાંત.